محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسرور قد تجاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا للمساني وزار اليض غرت واستنيه بجمالي فقفي حسن تبرع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بشرى بساني وسمير ليس ينفد حيث جل غير المحمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكل مدين جل يا صراط يذهبنا بوجود المصطفى هذه محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا مرحبا بك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدال حسيني بجاهي يا إلهي مرحبا وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدال حسيني
سبيلي مرحبا مرحبا به وارزق ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الخسائن مرحبا مرحبا بجاهي مرحبا مرحبا ري خير مرعاد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جال الخسائن مرحبا مرحبا أشرف يا رسول الله استمروا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا الله يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي واجعل مصطفانا يا الله يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الخادم محمد يا الله يا الله يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله باللسان غير العنابي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الخادم محمد يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الخادم محمد يا الله ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقوله بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محدود إليك بكرم مكان العظيم آمين في حركتها سكنت آمين
جميع الأطفال والمدينة في جميع رعايته وحصينه لغاية آمين إليك إلى هذا الحديث غاية آمين وتتكفل منا ما ترك به نيتنا وعملنا واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وعلى اتباعهم السالكين ولأمرك وحقه من المؤدين وبحمدك من الحافظين آمين اللهم إنا نرضى في رحمتك خاصة ما تحبنا آمين جميع يسجد إليك فلا تغيبنا آمين آمنا بك برسلك وجاء به من الدين وجدنا به مستشفعين يا بلا المذنب بالإحسان بما سأل ومؤمن بما أمل ووالدينا والمسلمات والمؤمنات آمين منصورا آمين 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 والكفار آمين 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 لرب العالمين آمين لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني في قلبي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di majelis yang insya Allah dianggap salah satu daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Nah, untuk mempersingkat waktu karena sudah hampir jam 10 ya. Langsung aja kita mulai baca kitab An-Nasaihah Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah karya Imam Qutbi Irsyad wa Ghuthul Ibad wal Bilad Al-Habibullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dan diawali dengan mengirimkan Fatihah. Istiqomah nih, jangan sampai lupa mengirimkan Fatihah kepada sahibul kitab.
sebagai ta'adduban kepada beliau, tafaulan kepada aslafun salih. Dengan niat kitab yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita, mudah untuk kita fahami, bermanfaat gak cuma untuk diri kita aja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita. فضل سيدنا حبيبنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المسلمين بمسافة الكربة والتابع بإحسان إلى الدين ثم إلى وجه المهاجر الله بن عيسى بن حسين وصادر الأعظم بكل مكان محمد بن علوي وأصول مغفور إيمان جميع سنتنا على علي وأصول مغفور إيمان ذو على أجمعين ثم إلى رسول الله بن ربه يسري أبي الحبيب الله بن عبد الله بن عبد الحميد العكاف وإلى أرواح محمد رضا بن عبد السكاف وإلى أرواح عزيز العبد بن سر السكاف وإلى أرواح عمر بن محمد العكاف وإلى أرواح سمك بن معبود أصول مغفور إيمان ذو على أجمعين خصوصا الله سلم كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الإمام قبل الشهادة قوة بدر بن الله بن علي محمد الحداد وأصوله مغفور إيمان ذو على أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم من رجته في الجنة كتب ثباتهم من ضعيف سنتهم يفضل بجميع فنبهم ويعيد عليهم بركاتهم وصلاتهم والمعلم والمعلم والفاتح في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد بلغنا أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على 40,000 صف من الملائكة في كل صف 70,000 10 منها قيام لا يركعون 10 منها ركوع لا يسجدون 10 سجود لا يرفعون 10 قعود لا يقومون وجامع جميع ذلك لعبده المؤمن في ركعتين يصليهما فانظر عظم منته وفضله على عباده المؤمنين. قد قال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس مثل نهر غمر على باب أحدكم يقتحمهم في كل يوم وليلة 5 مرات أفترون ذلك يبقى عليه من درنه شيئا؟ قالوا لا. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا حضر وقت الصلاة يقول قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها يريد بالنار الذنوب وبإطفائها القيام إلى الصلاة فإنه مكفر للسيئات ومذهب لها. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد ورد أن هذه الآيات نزلت في رجل أصاب من امرأة ما دون الزنا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يقيم عليه الحج فلم يرد عليه حتى أقيمت الصلاة فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته استحضره فقرأ عليه هذه الآية فقال الرجل هذا لي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل هو للناس عامة. قلت وفيه دليل على أن الصغائر من السيئات تكفر بالصلوات وغيرها من الحسنات التوبة منها أعني الصغائر مع ذلك أتم أحوط. وقلت ولا حد على الرجل فيما أصابه من المرأة دون الزنا من القبلة واللمس ونحو ذلك ولكنه حاسب أن عليه في ذلك حدا والله ورسوله أعلم. نعم. وقد بلغنا أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على 40,000 صف من الملائكة. Ini melanjutkan pembahasan yang lalu ya, masih membahas soal kemuliaan sholat, keagungan sholat, yang mana sholat ini dikhususkan buat kita para manusia secara lengkap. Sholat secara lengkap. Ya. Di sini dibahas di sini. Muhaddad menyampaikan waqad balagana, ada riwayat yang menyebutkan annallaha ta'ala qassama amal as-salati ala 40,000 saff minal malaikah. Allah Subhanahu wa taala membagi part bagian-bagian daripada salat terhadap 40,000 saf dari malaikat. 40,000 saf malaikat itu dibagi-bagi sama Allah part sholat buat mereka masing-masing kerjakan. Paham ya? Fi kulli saffin 70,000 dari 40,000 saf malaikat, satu saf isinya 70,000 malaikat. Hitung itu berapa jadi totalnya? 40,000 dikali 70,000 kurang lebih 2,8 triliun dah. Bener gak? Miliar apa triliun?
kurang lebih 2,8 miliar kalau nggak 2,8 triliun, kali sendiri dah. Segitu banyaknya tuh para malaikat susun sama Allah buat ngerjakan masing-masingnya part-part daripada sholat, bukan secara keseluruhan ya. Kita sehari ngerjain sholat 1 kali sholat aja, dari berdiri sampai salam kita kerjain. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 40.000 kali 70.000 malaikat buat ngerjakan masing-masingnya part-part sholat. Tinggal ashratun minha sujudun la yarfa'u. 10 soft, 10.000 asyrah ini maksudnya anak apa? Asyrah mungkin maksudnya sebagian daripada mereka qiyamul la yarka'u. Berdiri enggak ada yang duduk. Sebagian kelompok ditugaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berdiri. Ada qiyam fi shalah ya, ini maksudnya. Berdiri di dalam salat begitu. La yarka'un la yasjudun wala enggak ada ruku'nya, enggak ada sujud wala duduk di antara 2 sujud. Berdiri ya tok, sudah mengerjakan part daripada salat. Wa usyratun minha ruku'un la yasjudun. Kemudian sebagian dari mereka ruku' kagak ada sujudnya bisa. Enggak ada ruku', enggak itidal, enggak ada sujud, udah begitu aja. Wa usyratun sujudul la yarfa'un. Kemudian sebagian dari mereka lagi sujud aja sudah, tidak ada duduk di antara 2 sujudnya, tidak ada itidal, enggak ada begitu, sujud aja tok kerjaan. Dari 40.000 kali 70.000 malaikat tadi itu. Kemudian asyaratun qu'udun la yaqumun. Kemudian sebagian daripada mereka qu'ud, duduk aja sudah. La yaqumun, enggak berdiri. Wala sujud, wala i'tidal, udah duduk tok kerjaannya. Yakni julus fi shalah. Imma julus baina sajdatain ataupun julus tasyahud. Kerjaannya begitu aja. Wa jami'u dzalika li 'abdihil mu'min fi rak'atain yusalliha. Kemudian seluruh itu tadi yang dikerjakan sama 40.000 kali 70.000 malaikat tadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam seorang hambanya mukmin dalam 2 rakaat saja. Jadi apa yang dikerjakan oleh 40.000 kali 70.000 malaikat tadi kita kerjakan cuma dalam 2 rakaat. Semuanya. Syuf, ini kemuliaan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai manusia. Kemuliaan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai malas kita sama sholat. Jadi qobliyah wa ba'diyah atau illa nafil mutlaq, qiyamul lail, kebangun malam misalnya jam 3 begitu. Bangun sholat rakaatain. Sholat aja 2 rakaat. Itu pahalanya luar biasa. Azim indallah taala. Doa itu sekedar nih minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada saat itu apa namanya, auqatul mustajabah, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kita. Jangan kita melek jam 3 nempel lagi. Ada lagi yang baik jam 3 bikin kopi, keluar dengan rokok, dengerin kopi. Tahan dulu. Cubit-cubitan begini dia berdua nih kayaknya nih. Kalau nggak nempel lagi tidur, bangun dibikin kopi, keluar dengan rokok. Bukan sholat dulu 2 rakaat gitu. 2 rakaat dulu, ngopi rokoknya ntar nungguin subuh. Jadi banyakin sholat deh pokoknya. Jangan sampai jidat hitam, tapi nggak bagus jidat hitam. Banyak sujud itu bagus. Di dalam Al-Quran itu disebutkan itu. Muhammadun walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Tarahum ruk'an sujadan simahum fi wujuhim min athari sujud. Pokoknya disebutkan itu di akhir ayat itu, simahum fi wujuhim min athari sujud. Di dalam wajahnya mereka itu tampak athari sujud, bekas sujud, bukan hitam. Bukan ulama di sini sepakat bukan hitam, karena hitam itu mengurangi keindahan. Paham? Itu ta'arud sama hadis dalil yang lain yang menyebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan suka sama yang indah-indah. Jidat hitam indah apa enggak? Enggak. Itu ta'arud ya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam jidatnya enggak hitam. Karena hitam itu tanda kulitnya orang itu rusak. Paham enggak? Kulit yang terlalu banyak kena gesek itu rusak, enggak bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak begitu, cakep kulitnya.
Ya, Nabi SAW pernah kapalan, tapi sembuh gitu aja. Ya, manusia paling sempurna nih, paling perfect, kagak ada kurang-kurangnya aja. Ya, jidat hitamnya itu mengurangi keindahan, jadi Nabi SAW nggak mungkin jidat hitam. Sahabatnya Nabi SAW juga mencontohkan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW. Mereka banyak sujud juga ngikutin Nabi SAW, tapi jidatnya nggak sampai hitam. Ya, nggak sampai hitam. Mereka sujudnya rapi. Sampai hitam itu nggak tahu diapain, tapi digesek, rada kenceng kali, diadu kali sama ini. Nggak ya. Yang bagus begitu. Sujudnya, jangan sampai jidatnya hitam. Karena athar sujud yang dimaksudnya ini nur, cahaya. Ketika orang terlalu banyak sujud dia, sholatnya itu sering bener, mukanya itu beda dilihatnya. Mau biar kata orangnya orang negro, yang kata kalau masuk bayangan hilang, mukanya sedap dilihat. Ya, coba bayangin kalau orang negro mau bikin jidatnya hitam bagaimana? Ya kagak bisa, kulitnya kayak lebih gelap daripada jidat. Iya, nggak bisa kan? Mau lihat antara sujudnya dari mana? Kan ada orang yang hitamnya tuh hitam pekat gitu. Ada. Bahkan melebihi daripada jidat hitam itu lebih hitam. Iya. Nah itu kalau mereka mau ngitemin jidat misalnya, katanya kalau misalnya atau sujud itu jidat hitam, gimana caranya gitu? Nggak bisa. Paham ya maksudnya? Dan yang apa namanya atau sujud itu bukan jidat kapalan, enggak, jidat kapalan itu nggak bagus justru. Ya. Yang bagus itu yang bersih jidatnya. Kenapa ya? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Cakep-cakepin jadinya bagaimana caranya? Ya, gitu. Jangan sampai ta'arud. Hakadha as-salah. Ya. Fanzur 'azma minnatihi wa fadlihi 'ala ibadihi al-mu'minin. Lihatlah ini keagungannya dan keutamanya salat di apa namanya di sisi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Qala alaihi salatu wassalam, "Mathalus salawatil khamsi mithlu nahri khamrin 'ala babi ahadikum yaqtahimna fi kulli yawmin wa lailatin 5 marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti nahru khamrin 'ala babi ahadikum, sungai yang tepat ada di depan rumah kalian. Yaqtahimhu fi kulli yawmin wa lailatin 5 marrat. Kalian mandi di situ, bersih-bersih badan di situ 1 hari 1 malam 5 kali. Paham? Keluar rumah sekali mandi, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali. Pokoknya sehari 5 kali mandi. Bayangin, ada di sini yang sehari 5 kali mandi. Paling top sehari 2 kali. 3 kali yang udah punya bini mah. Paling top begitu. Mungkin sampai sehari 5 kali mandi. Kemudian lanjutkan, apa tarawna dzalika yubqa alaihi min darnihi syai'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian, menurut kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin akan tersisa kotoran di tubuhnya kalau dia sehari semalam tuh mandi 5 kali? Kira-kira mungkin nggak tersisa kotoran di tubuh? Daki-daki begitu? Kayak bersih. Sehari 5 kali, mandi ini 5 kali sehari. Buset. Rajinnya bukan main tuh orang. Galulah, sahabat menjawab, enggak ya Rasulullah, memang sehari 5 kali mandi gimana nggak bersih? Bening. Orang badannya. Bangsa minum sirup kelihatan kali itu tenggorokannya. Gala alaihi salatu wassalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ila as-salati kaffaratun lima bainahuma idza janabtal kaba'ir. Salat antara salat, dari waktu salat yang satu waktu salat yang lain, ya. Itu dari salat ke salatnya itu menjadi kafarah lima bainahuma. Jadi ketika kalian melakukan dosa-dosa di antara waktu sholat tadi, waktu sholat zuhur ke waktu sholat asar, misalnya. Nah itu apa namanya? Sholat ila sholat, dari sholat zuhur ke sholat asar. Kalau kalian ngerjain sholat zuhur kemudian ngerjain sholat asar, dosa-dosa yang kalian kerjakan di antara sholat zuhur dan sholat asar itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza janabtal kabair, kalau kita ninggalin dosa
besar. Kalau dikerjain dosa besar ya kagak. Dosa besar ya kagak hilang. Baik-baik. Ya. Begitu juga al-jum'ah ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Kita ini banyak banget kafarohnya sudah. Umat Islam ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak kafarohnya. Ya, pengampunan dosanya itu paling banyak. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma idza tanabtal kaba'ir. Disebutkan begitu juga. Antara satu Jumat ke Jumat yang lain. Bayangin seminggu nih. Seminggu panjang yang jaraknya. Kita bikin dosa seminggu selama gak ada dosa besar. Dosa-dosa kecil dari Jumat ini kita kerjain Jumat berikutnya kita kerjain lagi. Bersih itu dosanya langsung. Enak kan? Umatnya Nabi Muhammad SAW gitu. Yang kayak begitu. Gak sampai di situ, setahun juga kita ditanggung. Ramadan ila Ramadan kata Nabi SAW sudah sebutkan. Mukaffiratul lima bainahuma idza tanabtal kaba'ir. Dari Ramadan ketemu Ramadan setahun nih, bukan main. Ya, banyak banget kafarohnya gitu deh, enak. Baik, tapi jangan sampai ninggalin sholat. Sholat adzan minal kabair kalau kita ninggalin sholat. Ninggalin sholat itu termasuk daripada kabair. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala idza hadara waqtus shalah yaqul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau misalnya masuk waktu sholat, beliau berkata, "Qumu ila narikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berdiri kalau ada masuk waktu sholat nih, berdirilah kalian dari apinya kalian, matiin tuh apinya. Ibaratnya begitu. Api yang dimaksud di sini ialah dosa. Ya, yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar, yuridu bin nari ad-dunub, yang dimaksudkan Sayyidina Abu Bakar di sini dengan api ialah adzunub, dosa-dosanya, yang mana dosa-dosa itu bisa menggiring kita ke neraka. Wa bi idfa'iha al-qiyamu ila shalah, dan yang memadamkannya dengan berdiri melaksanakan salat. Ya, karena disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, itu di dalam hadis yang agak panjang, ittaqillah itu makunta wa bi sayyidatil hasan tamullah wa khaliqan nasa khuluqan hasan. Ya. Ikutilah hal-hal yang buruk dengan yang baik. Perbuatan yang buruk direndengin setelahnya dengan perbuatan yang baik. Wa bi sayyidatil hasanata. Ya. Jangan dibalik. Jangan kita habis ngerjain kebaikan terus ngerjain keburukan. Jangan. Ya, karena ba'dul ulama berpendapat di sini. Di dalam usul itu disebutkan ada yang namanya mafhum mantuk, ada yang mafhum mukhalafah. Anda udah sering jelasin ini masalah ini. Mafhum mantuknya di dalam teks wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha yang bisa kita pahami dari tekstualnya. Orang yang ngerjakan keburukan kemudian setelahnya ngerjakan kebaikan, keburukannya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhapus oleh kebaikan yang dikerjakan setelahnya. Paham? Ya. Begitu juga sebaliknya, ini mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah kata ulama di sini. Ada pemahaman sebaliknya. Kalau sebaliknya kita kerjakan, kita habis ngerjain kebaikan, habis itu ngerjain keburukan, kebaikannya juga dihapus Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sampai sini, jadi hati-hati. Hakadha. Fa innahu mukaffirun lis-sayyi'ati wa mudhhibun laha, karena sesungguhnya salat itu mukaffirun lis-sayyi'ah, menghapus kepada keburukan dan mengusirnya, membuangnya, begitulah. Qala ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanata yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Tegakkanlah salat siang hari ataupun malam hari. Sungguhnya kebaikan itu yudhibna sayyi'at, membuang keburukan. Dzalika dzikra lidz-dzakirin, itu semua tadi dzikra, pengingat bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus dengan salat, dibanyak-banyakin tuh salatnya. Ya. Baik itu sunnah ataupun yang wajibnya juga begitu. Salatnya dengan cara yang benar yang sudah kita ajarin sebelumnya. Ya, yang sudah dijelaskan di sini. Siapa yang pada datang semua nggak nih waktu kita ngejelasin masalah gimana caranya salat sangat benar. Pada datang nggak semua nggak waktu itu? Hah? Kayak Bukhari doang nih Ruslan kayaknya.
Datang. Iya. Gimana caranya sholat yang benar? Sholat yang benar itu harus hudur zahiran wa batinan. Zahir batin. Kalau mau dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus zahir batin gitu tuh bergabung di dalam sholat gitu. Fokus di dalam sholat, hatinya fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Khudu, tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hatinya juga fokus untuk sama baca-bacaan begitu. Tadabbur fi ma'anil qiraah, ya, memperhatikan bacaan-bacaannya. Kemudian juga memahami apa yang dia baca di dalam sholat itu tadi. Dipahamin tuh. Itu dari hati. Fisiknya bagaimana? Bacaannya yang benar. Gerakan-gerakan sholat itu jangan sampai miss. Sunnah-sunnahnya dikerjain semua sedemikian rupa. Dari wudu sampai selesai sholat itu diperhatiin semuanya. Paham? Itu zahirnya. Jadi ketika zahir dan batin itu bergabung jadi satu di dalam sholat tadi, zahir batinnya sholat itu tadi bergabung dan sempurna, maka sholatnya terhitung sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah nggak akan pernah tertolak sholat yang seperti itu. Karena kullul amal baina taraddud, semua amal itu disebutkan baina taraddud wa qabuliha, antara diterima ataupun ditolak. Kecuali sholat kepada baginda Nabi SAW yang pasti diterima. Termasuk diantaranya sholat. Sholat itu bisa diterima, bisa ditolak. Ketika sholatnya compang-camping, sholatnya lagi sholat mikirin dunia, mikirin bini, mikirin apa tahu, dilepehin sama Allah. Kita ngasih kayak begitu, buang begitu aja, nggak bakal diterima. Ketika kita sholat itu tapi buru-buru, itu kan udak-udakan, bakal diterima begitu? Nggak bakal diterima Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan itu sebelumnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama nih urusan ini. Lanjut aja deh ya. Ntar aja. Udah jam 10 nih. Nah, waqad warada anna hadhihi al-ayah nazalat fi rajulin asaba min imra'atin ma duna zina. Disebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan terhadap seorang lelaki yang dia khalwat sama perempuan tapi nggak sampai zina. Dia terkena musibah maksiat sama perempuan tapi nggak sampai zina. Wajah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasaluhu yuqim alaihi al-had. Kemudian akhirnya dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dikenakan had. Had itu hukuman. Hukuman yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap pelaku zina, pelaku qadzaf, pelaku pencuri, pembunuh, penyamun, apalagi dan lain sebagainya. Itu namanya disebutnya had. Wa hadduz zina itu yang paling ringan 100 kali cambukan bagi orang perawan, perawan yang belum pernah itu dah ya. Belum punya pengalaman inti. Tapi kalau orang yang muhsan, orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya, yang sudah menikah misalnya, kemudian dia misalnya main serong keluar begitu, maka itu hadnya beda lagi. Hadnya rojam. Hadnya dirojam sampai mati. Itu disebutnya zanil muhsan. Orang yang berzina tapi udah pernah menikah begitu. Nah ini dia ceritanya nggak paham nih di zanil muhsan apa enggak, tapi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dikenakan had, entah dicambuk 100 kali, entah di rajam. Walam yurad alaihi hatta uqimatus shalah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menanggapi permintaannya tersebut. Diladenin sama Nabi ngomongnya, tapi permintaannya belum diladenin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bilang, ya Rasulullah, aku telah berzina nih, coba had aku, kata dia. Tolong had aku biar nggak ada dosa lagi, kata dia begitu. Kata Nabi, entar dulu, tenang aja dulu. Falamma faragha alaihi salatu wassalam min salatih. Ketika Nabi SAW selesai sholat berjamaah sama
sahabat yang lainnya masuk waktu sholat, ditegakkan sholat berjamaah bareng-bareng, termasuk diantaranya dia nih orang yang nyaris berzina tadi. Istahdharuhu, Nabi SAW manggilin orang, ayo datang sini. Faqara alaihi hadhil ayah, dibacakan ayat ini sama Nabi SAW. Aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus daripada keburukan. Pahala itu bisa menghapus daripada dosa. Ya, faqala ar-rajul, kemudian orang ini bertanya sama Nabi SAW. Hada li khasah am linnasi ammah? Ini khusus untuk diriku sendiri atau untuk semua manusia? Kata ini orang. Gala bal huwa linnasi ammah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ayat ini buat orang-orang secara umum. Ya, jadi kita bikin dosa, ya taubat sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Salat. Selama bukan kabair, selama tidak ada hadnya. Ya, kalau ada hadnya lain cerita, karena had dulu. Paham? Butuh wa fihi dalilun ala anna as-saghair min as-sayyi'ati takaffar bis-salawati wa ghairiha min al-hasanat. Imam Haddad di sini menjelaskan. Di dalam ini di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dalil menunjukkan bahwasanya dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan salat. Ya, jadi gampang bertobatnya dengan sholat cukup. Wa ghairiha minal hasanat, dan bisa juga dengan hasanat-hasanat yang lain bahkan. Selama itu dosanya dosa kecil. Kalau masih dosa kecil bisa udah. Sedekah sama bocah 2.000 cukup. Kamu orang susah tuh dikasih-kasihin tuh 2.000 udah cukup. Buat apa? Buat ngapusin dosa-dosa kecil kita tadi. Ya, wa taubatu minha. Dan juga kata Imam Haddad di sini menambahkan, tapi paling bagus, lebih bagus lagi ditambahin taubat juga. Jangan cuman ini aja ngikutin pakai kebaikan doang, tapi tambahin taubat. Ya. Ini as-saghair minha, ya, ini maksudnya dimaksud taubat taubat setelah mengerjakan dosa-dosa kecil tadi. Atam wa ahwat, itu lebih afdal dan lebih ahwat, lebih menyeluruh begitu. Kalau disertai pakai taubat, dibarengin sama taubat. Gutu, kemudian Imam Haddad menjelaskan lagi, wala hadda 'ala ar-rajuli fi ma asabahu min al-mar'ati duna zina. Tidak ada had bagi seseorang lelaki yang dia asabahul mar'ah. Istilahnya apa sih? Bahasa Indonesianya. Enggak demen pakai bahasa ini. Bersentuhan dengan perempuan, begitulah intinya. Ya, duna zina, sebelum seenggaknya nggak nyampe berzina, begitulah. Bersentuhan dengan perempuan ini masih tidak ada hadnya, begitu. Dosa, tapi tidak ada hadnya. Selama nggak sampai zina. Kalau sampai zina, dosa dan ada hadnya. Paham? Minal gublati wal lamsi wa nahwiha, misalnya kayak cium begitu atau bersentuhan dan lain sebagainya. Lakinnahu hasiba anna alaihi fi dzalika haddan. Akan tetapi disebutkan juga ada beberapa ulama yang menyebutkan walaupun enggak sampai zina, ya, dia masih ada hadnya, tapi disebutnya bukan had. Disebutnya kalau di kitab fikih itu bukan had, ta'zir tapi sebutannya. Hukuman begitu. Ya, dan ini tergantung bagaimana hakim gitu. Hakim yang menentukan nanti hukumannya bagaimana. Entah itu nanti mungkin disuruh denda, entah itu mungkin nanti dicambuk tapi paling 10 kali begitu. Ya, kayak nggak bawa pulpen waktu faraid aja. Itu namanya takzir. Paham? Takzir itu bisa beda-beda. Dikurung di penjara atau bagaimana? Beda-beda. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Nah, betul yang mau nanya. Hukumnya tapi udah ada pelaku zina. Hukumnya udah ada. Udah.
Bilang tadi pelaku zina itu cuma 2 doang hukumannya. Tapi tergantung ya, kalau misalnya dia merdeka atau budak. Orang sekarang kan nggak ada yang budak, merdeka semua. Insya Allah. Ya, insya Allah merdeka semua. Jadi cuma 2 doang sudah. Kalau misalnya ada budak nambah lagi itu 2. Kalau ada budak berarti ada 4 hukumnya. 2 buat budak, 2 buat orang merdeka. Yang ini buat 2 buat yang merdeka tadi. Kalau misalnya dia belum pernah ngerasain yang namanya begituan, ya, terus dia begituan, maka dia kena hukuman 100 kali cambuk. Agak, belum nggak ada hukumnya ke situ. Ya, cuma bagusnya begitu, tapi nggak ada hukumnya ke situ. Tidak ada kewajiban ke situ, nggak wajib. Paham? Hah? Cambuk doang, 100 kali masing-masing. Masing-masing. Yang zina kan berdua, nggak mungkin sendirian zina. Mumpun pisang loh. Iya kan, pasti berdua. Jadi hukumannya tergantung bagaimana. Kalau seandainya nih berzina 2 orang, yang satu perjaka, yang satu janda. Misal, ya, yang ini kena hukum cambuk, yang satu kena rajam. Beda jadi, ngerti? Jadi tergantung status diri masing-masing. Masih perjaka atau sudah duda, gitu. Masih perawan atau sudah janda. Bergantung jadi hukumnya. Kalau misalnya yang zina perjaka sama perawan, ya sama-sama 100 kali cambuk. Ya. Kalau misalnya ternyata dua-duanya sama-sama udah pernah nikah dua-duanya atau sudah pernah zina, ya udah muhson dua-duanya, jam berdua. Paham? Nah, kata itu jadi zina itu hukum hadnya itu hukumannya tadi bergantung bagaimana statusnya dia. Ngerti? Ya ada. Adapun anjuran tuh ada. Ya. Dan kondisi fikih ini tergantung situasi dan kondisi sudah. Enggak mutlak jadi wajib begitu aja. Enggak, kecuali sholat mutlak wajib. Paham nggak maksudnya? Gitu. بالتزام منا بالمصطفى رسوله الضابق ولزوله صلى وسلم ربي عليه هدى الحب وآله وصحبه إلى الأرض الصحب والحمد لله بالبد والتناي. Karena minta waktunya sebentar, kita mau tahlil sedikit ya. Ini buat anak punya ipar mertuanya ipar anak yang baru meninggal pagi tadi jam 6 pagi. Ya, kita tahlilin. Anak nggak bisa asono karena di Bandung jauh. Ya. Jadi insya Allah kita tahlilin, kita kirimkan doa sama beliau.